असलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोनियो गुड मॉर्निंग लो भी सोनियो देख लवो आज तो बड़िया शदीद हवावां चल रही ने बहुत ठंडक है और इन्नी शदीद हवा वे कि मैं थोड़ी देर पहले स्टोर वाल गई आटा लैण वास्ते हवा जी ना मैनू पिछे पिछ सुटती सी बहुत शदीद हवावां ने और अज रात जो -4 या -5 की पेशन गोई है कि इन्ना टैंपरेचर हो जाएगा तो लो बई असी जड़ा ना ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕੁਲਫੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁਲਫੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਸਮ ਆਸ਼ਕਾਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਈਏ मौसम है आशिकाना ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना ऐसे में ढूंढ लाना मौसम है आशिकाना चलो भी आशिकाना मौसम है असी बनाने लगे दही फुल्कियाँ मैं गर्म पानी रख दिता सी मैं कैटल में भी गर्म कर सकनी सा पानी पर मैं ये ही रख दिता मैं क्या चल भी ये असी करने तो जब तक असी दही बही फेंटांगे फुल्कियाँ थोड़िया जिहियां नरम हो जाएगियाँ फुल्कियाँ असी पा दित्तियां ने पानी में कि थोड़ा जिहा नरम हो जाए जिथों असी लैके आने ना केक नफीस वालियां दे उत्थों मिलदियां ने बड़ियां अच्छियां होंदियां ने दही पा के अस बना लेने इस तरह तो चलो जी असी थोड़ा सा दही फेंट लेने हल्का जिहा नमक पावांगी क्योंकि मसाले में भी साडा नमक हैगा वे तो थोड़ा जिहा नमक पा के असी दही नूं जरा अच्छी तरह फेंटा ला लेने क्योंकि ऐसा मौसम जो होंदा वे ना दिल करदा है कि पकौड़े बनाओ या कुछ अज मेरा दिल सी या तो मैं पकौड़े बनावा फिर मैं सोचा कि चलो दही फुल्कियाँ खाते काफ़ी दिन हो गए ने जो दोपहर के टाइम थोड़ा जिहा असी कर लेने मौसम है आशिकाना ए दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना ऐसे में ढूंढ लाना मौसम है आशिकाना लो भी मौसम आशिकाना हो गया वे ते असी यह भी कह दिता है कि उन्होंने ढूंढ के लै आओ तो जो भी दही जा रहा है ये बहुत आसान ने दही फुल्कियाँ बनानियाँ तो बड़िया ही आसान ने कि आजकल तो रेडीमेड हर चीज़ आ गई है ना बहुत ही ईजी हो गया वे और मज़े दियाँ भी लगदियाँ ने कि खा लो मैं इस तो बना रही सा कि खुमाश भी उठन वाला है तो चलो अगर उसने नाश्ता खाना होएगा तो नाश्ता खा लेगा वरना फिर दही फुल्कियाँ थोड़ा थोड़ा सी लै लेंगे और मौसम की मुनासबत के नाल फिर यह भी हो जाएगा साडा तो नमक तो मैं ये शामिल कर दिता है बस हम ये असी फुल्कियाँ शामिल करनिया ने लो बई असी हुणे फुल्कियाँ साड़ियाँ जड़ियाँ ना भिज गई ने चंगी जियां असी इहनूं गर्म पानी च भिओ दिता सी असी इहनूं जड़ा ना छान लवांगे छान के फिर असी ये शामिल कर देवांगे बड़ा ईजी हुंदा वे कोई मुश्किल नहीं है पर है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेकिन मज़े नहीं बनदियां ने चलो ज़रा जिहा असीं इहदे उपर छड्डने ताकि एक्सट्रा पानी इहदा निकल जाए तो अपने पाकिस्तानी छन्ने जिहड़े ना स्टील वाले इस टाइप के और वड्डा जिहड़ा छानना हुंदा जिहनूं कहंदे ने चौल जे च निचोड़ने हुंदे हर घर विच ही साडे हुंदा है ना यह साडी समझो रवायात का हिस्सा है तो चलो जी यह ज़रा जिहा ठंडा होवे ना तो फिर मैं इस पानी है बिल्कुल गर्म गर्म अगर मैं पा दांगी ना तो यह फिर धैम पटास ना हो जाए तो बहरहाल असी उस तक खरबूजा कट लेने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खरबूजा जड़ा ना इत्थे बहुत किस्म का मिलता वे पाकिस्तान तो असी जोड़े अपने चौड़े चौड़े वाले जोड़े खरबूजे होंगे ने वही खाने लेकिन इत्थे कई मुल्कों तो आते ना मुख्तलिफ किस्म के होंगे ने लेकिन यह हमेशा मिठा ही निकलता वे तो मैनू तो वो वक्त याद आ जाते हैं जदों असी अपने खाला के पिंड जाने होंगे सा ना तो खाला के पिंड जाना तो उत्थे खरबूजे लगे होंगे सन खालू ने सानू नाल लैके जाना जमीनां ते फिर असी उत्थे ही तोड़ने खरबूजे उत्थों ही तोड़ के खाने उत्थे वट्टां ते बैठ के लोग ऐसा करके ना खरबूजे नूं ऐसा हत्थ दे नाल फें लैंदे हुंदे सन ऐसा उन्होंने प्रैक्टिस होंदी सी और फिर उत्थे ही खाना और जिहड़ा फिक्का निकलना भैड़ा जिहा मूँह बना के सुट दिंदे सन लोग तो मिठा तोड़ लेना और कुछ लोगों तो खरबूजे की खुशबू के नाल ही पता चल जाता वे कि मिठा वे या कि कहंदे ने
ਫਿੱਕਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿੱਕਾ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬਈ, ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਰਜ਼ਕ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਫਿੱਕਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਖਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਾ ਖਾਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦਾ ਵੇ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਸਤੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਫਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। उस मोड़ से शुरू करें फिर से ये जिंदगी, हर शय जहाँ हसीन थी हम तुम थे अजनबी। उस मोड़ से शुरू करें फिर से ये जिंदगी, शायद ये वक्त हमसे कोई चाल चल गया, रिश्ता वफा का और ही रंगों में ढल गया, आने लगी है याद वो फुर्सत की हर घड़ी। उस मोड़ से शुरू करें फिर से ये जिंदगी। तो चलो भी उस मोड़ से शुरू करें फिर से ये जिंदगी दोबारा तो उतो शुरू नहीं हो सकती। एक दफ़ा जो मुकाम गुजर गया तो वह की कहते हैं बस फिर यादां ही रह जांदियां ने। उज़मा ने जिवें किया, उज़मा कहती मेरा दिल करदा वे मैं बड़े लंबे कॉमेंट लिखां तो मैं उन्होंने टाइम से पहुँच जाती हाँ, पर डर दे मारे नहीं लिखती। पर हुण मैं लिखांगी कि मैनूं चंगा लगदा वे तुहाडे नाल गल्लां करना ते तुहाडे नाल उन्हां ज़मानिਆਂ दा जिक्र हुंदा। मैं कोई ज़ारे वो कुछ ऐसी थोड़ी हाँ क्योंकि मैं कोई हसीना आलम हाँ जिहड़ा उस बारे मैं गल करना चाहती। असल च असीं उन्हां ज़मानिਆਂ च ना पहुँचना चाहते हैं कि सानूं ऐसा साथी मिल जाए तो वो असी उत्थे की कहते हैं उन्हां ज़मानिਆਂ च पहुँचीए। तो कुछ लोग जिहड़े ने फिर आ जाते हैं नाल, असी उन्हां ज़मानिਆਂ दे जिहड़ा ना उड़ पैने रॉकेट लैके उड़ पैने उन्हां ज़मानिਆਂ वाल पहुँच जाने। तो खरबूजा जिहड़ा वे साडा थोड़ा ज़्यादा ही अज नरम लग रहा है, लेकिन मिठा है बहुत होना वे, यकीनन बहुत मिठा होएगा क्योंकि जिहड़ा थोड़ा जिहा नरम हो जाता चंगा पक जाता वे, वो मिठा भी बहुत होंदा वे। तो चलो जी खरबूजे नूं असी ठिकाने ला दिता वे, असी हुण इहदा बाकी दा काम जिहड़ा वे ना इहदा निपटाइए ताकि यह काउंटर साफ हो गए। तो फिर असी बैठ के गल करने आ, थोड़ा जिहा जिहड़ा काम करने वाला असी करके तो फिर असी उत्थे अपना बाकी दा करिए। तो चलो जी यह मैं इत्थे रख लिया वे, इहदे विच असी पा देना वे जिहड़ियां असी फुलकियां जिहड़ियां गिल्लियां कीतियां सन, थोड़ी जी नरम कीतियां सन, यह पा देनियां ने। उत्तों असी पा देवांगे अपना मसाला जिहड़ा होममेड बनाया सी ना, मैं घर विच जिहड़ा मसाला बनाया सी वो वाला पा दांगे। दही बड़ा मसाला मैं घर ही बनानी हाँ, बहुत अच्छा बनता वे और क्या कहते ने अच्छे टेस्ट अच्छा आता। और सब तो बड़ी गल है कि साफ सुथरा होंदा है ना घर का बनया होया, तो तुहानूं फिर भी नहीं होंदा कि पता नहीं बाहर का भी की चीज़ है। इस घर ही असी ज़्यादातर बनाने। और सब तो वड्डी गल शब्बीर हुसैन साहब हाजिर हो जाए। शब्बीर हुसैन साहब देखो कि मैं जी एक टैबलेट वाली यूसुफ होरां दी ना जी आते ने वाइटामिनस के टैबलेट, तो बच्चे खाते हैं गमी स्टाइल के बने होंगे ने, वो शीशी बड़ी चंगी खाली हुई सी, वो मैं जरा ना यह पा लिया अपना दही बड़ा मसाला। देखो बई साढ़े वर्गे लोग तुहानूं किते मिलणगे, इतने अजीम लोग भी तुहानूं कभी भी नहीं मिलणगे किते।
ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾਇਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦਹੀਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਫੁਲਕੀਆਂ, ਦਹੀਂ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਹੀਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਗਰ ਬਣਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਦਾ ਦਹੀਂ ਔਰ ਫੁਲਕੀਆਂ ਔਰ ਦਹੀਂ ਬੜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਕੱਟ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਸ ਆਖਰੀ ਬਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਮਾਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕੁਛ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੁਮਾਸ਼ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿਪਟਾ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ। ਕਾਊਂਟਰ ਖਾਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ, ਬਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 2-4 ਬਰਤਨ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਟਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਸਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਮੁੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡਰੈਗਨ ਖੁਮਾਸ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਲੈ ਲਓ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਲੈ ਤੇ ਲੈਣੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਕੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਦੇ ਪਰ ਨੇ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਬਸ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਕੈਮਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਬੜੀਆਂ ਤੂਫਾਨੀ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਅੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬੜਾ ਡਾਊਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੇ ਰਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਤਰਫ। बिल्कुल जी, शमा तो शुरू करने आ। शमा ने लिखिया वे कॉमेंट उपर तो मैं नीचे की तरफ जानी हाँ। शमा कहते हैं भी किसी के बच्चे की की कहना अजकल अजकल तो अपने बच्चों को कुछ नहीं असी कह सकते। अजकल तो अपने बच्चों को कहने वाला हाल नहीं है। तो बिल्कुल ठीक आख्या शमा तुसी ये गल कि अजकल तो अपने ही बच्चों को कहना बड़ा मुश्किल हो जाती है। दूसरे बच्चों को कहना तो बहुत ही जड़ा ना जड़ा मुश्किल चीज़ है कि तुसी कह ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। और अगर तुसी कह दोगे तो फौरन नाराज़गी हो जाती है। अगर तुसी किसी अपने भैन भरा के बच्चे को कह दवो, थोड़ा जहा कर दवो, तो फौरन नाराज़गी हो जाती है कि साढ़े बच्चे को क्यों। सब तो पहले जो माँ दिफा करती अगे आ जाती है, कहती मेरे बच्चे को कहने वाले होंदे कौन ने बई, इन्होंने मेरे बच्चे को क्या किस तरह। तो इस तरह एक किस्म की बच्चे को शह मिल जाती है। पहले कहते शह मिलना, पहले जमाने यही होंदा सी कि यही तो उन्होंने जमानिया का हुसन सी कि तुसी देखो अज असी क्यों कहने कि कानून की अमलदारी नहीं है, कानून नहीं होंदा जी, उत्ते अमल नहीं होंदा, उहदे ते यह नहीं होंदा, उत्ते इसी तो कि सज़ा का खौफ नहीं, डर नहीं, तो फिर वो नहीं होंदा। जिन्हां मुल्कां च हले भी अमल दरामद हैगा सज़ा ते, उत्थे रूल्स के उपर लोग चलते हैं। यही फर्क है ना। इस तरह बच्चे को तशद्दुद नहीं बच्चे ते होना चाहिए, लेकिन पर है कि थोड़ा जिहा डांट टपट उसकी बेहतरी वास्ते होंदी है कि वो डांट टपट रखते हैं पेरेंट्स। तो उन्होंने बच्चे च डिसिपलिन आता, बच्चा थोड़ा जिहा उन्होंने पता होंदा मैं काम इस तरह करना, इस तरह करना। अगर बिल्कुल तुसी बच्चे को कुछ कहोगे नहीं तो बच्चा तुसी बच्चे बच्चा तुहाडा मालक बन जाएगा, तुसी गुलाम बन जाओगे बच्चे दे। थोड़ा बहुत बच्चे को जरूर तंबी करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हाँ कि बच्चे से तशद्दुद करो, मारो, कुटो, लेकिन थोड़ी प्यार के नाल समझाया। अगर प्यार ना नहीं है, यह तो साढ़े दीन का भी हुक्म है ना कि जो बच्चे तो नमाज फर्ज हो जाए पहले प्यार मुहब्बत ना कहो, फिर भी अगर वो नहीं पढ़ता तो उन्होंने डांट टपट भी थोड़ा तुसी कर सकते हो। तो थोड़ा जिहा बच्चे को राह रास्ते लियाण वास्ते, बच्चा अगर अग की तरफ जा रहा हो तो तुसी उन्होंने जान तो नहीं दोगे ना, थोड़ा जिहा तुहानूं मना करोगे, नहीं मुड़ेगा, थोड़ा जिहा डांटोगे। इस तरह फिर कि कहते हैं डांट टपट थोड़ी जी ज़रूरी होंदी है। पहले ज़माने के लोग यही कहते सन कि खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की नज़र से। इस तरह फिर लोग अपने बच्चों को ना थोड़ा जिहा घूरी वटते सन, तो बच्चे समझ जाते सन कि भी अब्बू को गुस्सा चढ़ गया वे,
ਤੇ ਵੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲ ਹੁਣ ਡਾਂਟ ਪੈਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਡਰ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੜਿਆਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਲਿਹਾਜ਼ ਇਸੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖਾਤਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੰਬੀਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਬੀਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨੁਸ਼ਾਬਾ ਨਈਮ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਲਵਲੀ ਵਲੌਗ, ਦਾਲ ਕੀ ਰੈਸਿਪੀ ਲੁਕਸ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ, ਨਾਈਸ ਕੁਕਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾਈਸ ਆਖਿਆ ਨਸੀਮਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਦਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਲ ਕੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਦੂਸਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ। ਸਾਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੁਣ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੜਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ, ਸਾਦਾ ਤੜਕਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਦਾਲ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦਾਲ ਕੜਾਈ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਦਾਲ ਕੜਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਦਾਲ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮ ਹੈ ਪਾਇੰਦਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮ ਆ, ਪਾਇੰਦਾ ਕੌਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰੇ ਦੁਪੱਟੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚੁਰੜ ਮੁਰੜ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿਆ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਾਂ, ਤੇ ਹਲੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਗੱਲ ਸ਼ਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੇਂਜ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਹੋਗਾ ਦੇਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ इतना कहते पे ने मैं काफ़ी हद तक मसरूफ़ हूँ, लेकिन जनाब आपको देखकर आपके बेड़े में चक्कर लगाकर दिली सुकून मिलता है। ओए होए होए, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਬੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਸਰੂਫ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਦਿਲੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ, ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਬਿਸ਼ਤਰ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਵੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਰੌਣਕ बढ़ाते हो, कमेंट करते हो। असल जो तुम कमेंट करते हो, मैं कितनी दफ़ा किया है कि फिर सानू गल तो गल कढ़न का मौका मिलता है। तो नौशाबा नईम लिखते पे ने, लाइबा ने हैप्पी बर्थडे लिखिया है, नौशाबा कहते पे ने कि लेट मैं बर्थडे सॉरी उन्होंने किया वे, बर्थडे लेट मुबारकबाद दे रही हाँ, लेकिन हैप्पी बर्थडे। बहुत शुक्रिया जी, तुम ब्लैसिंग भी लिखिया वे और तुसी मुबारकबाद भी दी है। नौशाबा नईम तुहाडी बहुत शुक्रिया, तुसी नाल हार्ट भी भेज दिते ने। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਨੀਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਲਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਬਾतें की सिस्टर आपने। तो उन्होंने भी ਇਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਤੇ ਬਈ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਐਸਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਸ਼ਮਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੀਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਐਸੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਾਰੇ ਨੀਲਾ ਉਹ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨੇ।
ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ਮਾ ਹੋਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਰਵਾਇਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤਮਸਖੁਰ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਸੁਰਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੀਬ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਰੀਲਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤਮਸਖੁਰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚਾਹੇ ਸਸੁਰਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮੇਕੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਵੇਂ ਘਰ, ਮਾਵਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਚਣਾ ਬਸਣਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਘਰ 'ਚ, ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਚੱਲੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਣਾ ਵੇ, ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਵੇ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਔਰ ਕਦੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤਮਸਖੁਰ ਉਡਾਈਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝੀਓ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁੰਭਾ ਵੱਡਾ ਕੁੰਭਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੱਟ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਭਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁਸਨ ਸਲੂਕ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਿਭਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਸਸੁਰਾਲ 'ਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਸੁਰਾਲੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਦਰ ਪਿਦਰ ਆਜ਼ਾਦ। ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਬਈ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਟਾਈਮ ਨੇ। ਇਹ ਆਹਿਸਤਾ ਚੀਜ਼ਾਂ बढ़ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਗੀਪਨ बढ़ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੀਲ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਮਸਖਰ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਫੁੱਫੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਮਾਸੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਸਸੁਰਾਲੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਖੁਦ ਅਗਰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਿਲਾ ਝਿਜਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ। ਅਨੀਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਅਨੀਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਕੁਝ ਮਾਂ ਫੌਰਨ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਏ ਗੱਲ। ਜ਼ਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੌਜ ਡੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਖਤਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਵੇ, ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜੱਜ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕਿ ਭਾ ਜ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਵੇ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਅਹਿਵਾਲ ਲਵੋ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਝਾੜੋ ਉਸ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਉਲਝਣ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਹਰ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਬਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਥੋਂ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਇਨਸਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਾਂ ਦੇਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਇਨਸਾਨ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਡੇ ਫੈਂਟ ਕੇ ਫੈਲਾ ਦੇਵੋ ਤੇ ਵਿੱਚ ਡੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਤੇ ਦਮ ਦਿਓ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਆਮਲੇਟ ਤਿਆਰ। ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਆਮਲੇਟ ਪਲਟ ਦਿਓ। ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਆਮਲੇਟ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਭੁਜੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸਮਾਈਲ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਮਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਹਾਸਾ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਜ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ कि आपका दुपट्टा बहुत प्यारा है, आप पर बहुत जच रहा है। तो माशाल्लाह 31 दिसंबर को मेरे बेटे की सालगिरह है। माशाल्लाह उसे भी आपकी दुआओं में आप सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। स्कूल लाइफ में तो हमें पता ही नहीं था कि सालगिरह भी मनाई जाती है। फिल्म और ड्रामों में सालगिरह के सीन देखते थे, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲਜ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ, ਰਸਾਲਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਕਾ ਹੁਸਨ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। अच्छा भी शुक्रिया, नेचुरल हुसन का ਤੁਸੀਂ खिताब दे देता है। शब्बीर हुसैन साहब के कहने पर 50 मिनट का व्लॉग आपने 30 का कर दिया। अब आप कहीं उनके कहने पर 15 मिनट का मत कर दीजिएगा। मैं तो आपकी हर बात पर कमेंट करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे हम बातें कर रहे हैं। तवालत के खौफ से एक कमेंट करने लग गई, लेकिन अब दिल करता है अपनी पुरानी आदत के मुताबिक ढेर सारे कमेंट किया करूँ। तो बहुत शुक्रिया जी जुबा ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲਗਿਰਹ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਹੀਦ ਨੇ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਰਥਡੇ ਦੀ, ਔਰ ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ, ਔਰ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲਗਿਰਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬਰਥਡੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੇਕ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੇਕ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੋਹਫਾ ਤਹਾਇਫ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਗਿਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁਸ਼ਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਇਹਤਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਰੋਜ਼ਾ ਖੁਸ਼ਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਖਤਮੁਲ ਕੁਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਐਸਾ ਇਕੱਠੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲਗਿਰ੍ਹਾ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਬਰਥਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਨੀ ਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੇ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇ, ਮਨਾ ਲਵੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾ ਵੀ ਲਵੋ ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਰਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੇ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ 15 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 15 ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਸਮਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ
ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। तो ਉਹਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਮਾਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਉਸਮਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਵੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਖਾਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇ, ਫਸਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਕਰੇ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਵੋ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਦੁਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਘੱਟ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਔਰਤ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਵੇ, ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਸੀਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਛੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਸੀਬ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता बबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। तो चलो जी, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਈਓ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਰੁਖਸਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟੱਪਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਡੋਲੀ ਰੱਖ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਰੋਵਾਂ, ਬਾਬੁਲ ਦੀ ਫੜ ਕੇ ਚੋਲੀ ਨੀ ਮਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਨੀ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਰੱਖ ਲੈ ਮੇਰੀ ਡੋਲੀ ਨੀ ਮਾਂ। ਮੇਰੀ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗੜੇ ਹੀਰੇ ਨੀ ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਨੀ ਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਰੋਲੀ ਨੀ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਰੱਖ ਲੈ ਮੇਰੀ ਡੋਲੀ ਨੀ ਮਾਂ। ਮੇਰੀ ਡੋਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗੜੀਆਂ ਐਣਾ ਨੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਾਜ ਸਵਾਰਨ ਪੈਣਾ ਨੀ ਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਣਾ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਰੋਲੀ ਨੀ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਰੱਖ ਲੈ ਮੇਰੀ ਡੋਲੀ ਨੀ ਮਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ
बोली निमाज रख ले मेरी डोली निमा। मेरी डोली दे कोल आया लाड़ा निमा, मेरा लूलू कंबिया सारा निमा। मेरी डोली दे कोल आया लाड़ा निमा, मेरा लूलू कंबिया सारा निमा। ना सौरिया तो जिंद रोली निमाज रख ले मेरी डोली निमा। ना मैं लड़ियां ते ना मैं बोली निमाज रख ले मेरी डोली निमा। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫੇਰ ਦਿਲੀ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਕਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਂਟ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ, ਅੱਬੂ ਕੋਲੋਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖ ਦਈਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਵੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਸਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜ਼ੂ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ, ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈਏ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਦਹੀਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਖਾਈਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਕਾਊਂਟਰ ਸ਼ਾਊਂਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਏ ਅਪਲੋਡ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।